हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू सक्सेस टी पंजाब। सफलता के रूप में थोड़ा सारा का निੱਘਾ स्वागत है। मेरा नाम है जसकरण सिंह। मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, MCQ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਚਰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। मंडे टू सैटरडे, ठीक है, 9 बजे सक्सैस टी यूट्यूब, सक्सैस टी पंजाब यूट्यूब के चैनल पर, ठीक है, यूट्यूब के थोड़ा सक्सैस टी पंजाब का जो साडा चैनल है उत्ते थोड़ा 9 बजे मंडे टू सैटरडे तेरी देखने को मिलूगी। चले जी स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो कि है, वैन वाज द 22nd फाउंडेशन डे ऑफ उत्तराखंड सैलीब्रेटेड। जिहड़ा 22वां, ठीक है, अगर गल करिए उत्तराखंड डे सीगा कदों सैलीब्रेट किया गया, ठीक है। अगर आप गल करिए उत्तराखंड की, अगर आप गल करिए उत्तराखंड कदों बनी सी, 2000 दे विच बनी सी, ठीक है। किहड़ी डे नूं बनी सी? 9 नवंबर 2000 नूं बनी सी। किहड़ी है जी स्टेट सीगी, किहड़ा है जिहा राज्य सीगा जिहदे विचों निकल के बनी सी, तां अपने कोल की आ जाएगा उत्तर प्रदेश दे विचों निकली सी। किहदे विचों निकली सी? उत्तर प्रदेश दे विचों। उत्तर प्रदेश दा पुराना नाम की सीगा? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम की सीगा वो तुसी दस्यो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का नाम जो चेंज होया किहड़े ईयर दे विच होया, किहड़े ईयर दे विच इहदा नाम चेंज होया सी, ठीक है। ये सारा दसो। तो कदों की गल कर आपां 9 नवंबर नूं की मनाया जांदा? उत्तराखंड का फाउंडेशन डे मनाया जांदा। 9 नवंबर नूं की मनाया जांदा? उत्तराखंड का फाउंडेशन डे मनाया जांदा। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट डिवेलप्ड रॉकेट इज, जिहड़ा इंडिया दा सब तो पहला, ठीक है, प्राइवेट रॉकेट है, ठीक है, और प्राइवेटली डिवेलप किया हुआ रॉकेट है। प्राइवेटली डिवेलप मतलब एक कंपनी है जी सरकारी कंपनी नहीं है, जी प्राइवेट कंपनी है, वो डिवेलप किया गया और रॉकेट किहड़ा। हुण जे आपां उस कंपनी की गल करिए, उसो अगर आप उस कंपनी की गल करिए तो कंपनी का की नाम है, ध्यान नाल देखना, ठीक है। कंपनी का की नाम है स्काई रूट एरोस्पेस सी, ठीक है। की है? स्काई रूट एरोस्पेस। वो कंपनी का नाम है जी प्राइवेट कंपनी है जिहदे वल्लों यह लॉन्च किया गया है रॉकेट है, ठीक है। हुण अगर देखा जाए इस कंपनी ने जिहड़ा रॉकेट लॉन्च किया उसका नाम की रखा, नाम उन्होंने काफ़ी मतलब ये सोच समझ के नाम रखा गया। की नाम रखा उसका? विक्रम एस। की नाम रखा है? विक्रम एस। जिहड़ा ये नाम रखा रॉकेट का वो किहदे नाम से रखा गया? तो अपने को विक्रम साराभाई ने, विक्रम साराभाई ने, जिन्होंने नाम से उन्होंने यह नाम रखा। क्यों रखा? क्योंकि यही इकलौते ऐजे परसन सी जिन्होंने इंडिया दे विच, जिन्होंने इंडिया दे विच जिहड़ा स्पेस प्रोग्राम सी उहदी स्टार्टिंग की सी। इंडिया दे विच स्पेस प्रोग्राम की स्टार्टिंग की सी इन्हां ने, ठीक है। आह चीज़ अपने लिए बहुत इंपोर्टेंट है, कंपनी का नाम, ठीक है। विक्रम एस भी अपने लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। विक्रम एस किहदे ते रखिया वो भी अपने लिए इंपोर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें अपने लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए। From February 02 to 5 2023 which state will host the national winter games? ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਹੋਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਕਦੋਂ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ठीक है। फरवरी की गल कर रहे हैं, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये देखा जाए कि अज स्टेट है तो अपने को आ जाएगा उत्तराखंड आ जाऊगा। कि अज स्टेट आ जाऊगी? उत्तराखंड आ जाऊगी, ठीक है। ओके, हुण तुसीं ये बाकी चीज़ां जिहड़ियां इंपोर्टेंट आ वो चीज़ां सारियां दस देनियां भी उत्तराखंड के जिहड़े मैचिस सॉरी गेम्स हो रही ने, ठीक है। उहदे बारे दस दो भी होर इहो जिहियां किहड़ियां गेम्स हो रही उत्तराखंड दे विच। इस तो सिवा होर गेम्स भी होणगियां, ठीक है। तो ये किहदे द्वारा कंडक्ट किया द्वारा, कौन और कंडक्ट करवा रहा है, कौन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहा है, उसदे बारे भी दस दिओ, ठीक है। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स हैव इंप्लीमेंटेड यूनीफॉर्म गोल्ड प्राइस। हुण यूनीफॉर्म गोल्ड प्राइस की गल करिए इंडिया के, मतलब अगर गल करिए इंडिया के विच मतलब ऐ जा कुछ होया कि
ਇੱਕ यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस करता, मतलब गोल्ड का प्राइस करता सेम। ठीक है, अपने तो पूछा गया किन्नियां एज इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ यूनिफॉर्म प्राइस ਰੱਖਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ? ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 골ਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ठीक है, तो अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ICC हैज़ गिवन प्लेसेस टू द 3 players in the Cricket Hall of Fame ਸ਼ਾਰਲਟ ਐਡਵਰਡ ਗੋਲਡ। ਓਕੇ, ਹੁਣ 3 ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ICC ਹਾਲ ਆਫ ਦੀ ਫੇਮ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਰਲਟ ਐਡਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਲਟ ਐਡਵਰਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰਿਆ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ। ਤੀਜੇ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਪਰਸਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 107th ਮਿਲੀ ਹੈ, 108th ਮਿਲੀ ਹੈ, 109th ਮਿਲੀ ਹੈ, 10 ਹੈ, 11 ਹੈ, 12 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਰਲਟ ਐਡਵਰਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਲਟ ਐਡਵਰਡ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, 108th ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, 108th ਹਾਲ ਆਫ ਦੀ ਫੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ICC ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ICC ਵੱਲੋਂ। नेक्स्ट देखो अपने को की है, मोरा हेली वाज इलेक्टेड द फर्स्ट लेसबियन गवर्नर इन द हिस्ट्री ऑफ विच कंट्री। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਚੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਨੇ, ਲੈਸਬੀਅਨ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਨੇ, ਲੈਸਬੀਅਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ। ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ, ਮੋਰਾ ਹੇਲੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ, ਮੋਰਾ ਹੇਲੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ, ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, SOCHUTES, ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਲੈਸਬੀਅਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਲਿੱਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜੋ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ, ਜੋ ਕੀ ਬਣੇ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਣੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, in which state will this Sangai festival is be celebrated from 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30। 21 ਤੋਂ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ, ਸੰਗਾਈ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਕਿਹੜਾ, ਸੰਗਾਈ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜਿਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ, ਚਾਰੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦੀ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਲੀ ਕੇ ਐਸ਼ਵੁਡ ਮੈਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਲੀ ਕੇ
ਐਸ਼ਫੋਰਡ ਮੈਡਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਬਾਬੂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਬਾਬੂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਲੋਇਡ ਈ ਰੋਸਬੂਮ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? LY ਲੋਇਡ ਈ ਰੋਸਬੂਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਾਸਟ MH ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਾਸਟ MH। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਸਟ MH ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਫਾਸਟ MH ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, F ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। Recently, Mangrove Alliance for Climate MAC has launched. It is alliance of how many countries? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣੀ ਸੀ? 5 ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਆ ਗਈ, ਸਪੇਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ, US, ਸਪੇਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। Recently, the Union Ministry has prepared the Mother Tongue Survey of India report on how many languages? ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਲਈ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ? 576 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ? 576 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। LSI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, LSI ਕੀ ਹੈ? ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੀ ਹੈ? ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਂਸਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,500 ਕੀ ਨੇ? ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਥੀਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ G20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਨ 2022? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ G20 ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ G20 ਦੀ, G20 ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ 17 ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 17th ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣਗਾ ਬਾਲੂ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? 18th ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕਰੂਗਾ। ਕਦੋਂ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਗੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਸੀਗੇ। 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਸੀਗੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਲਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲੋਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਸੀਗਾ? ਲੋਟਸ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਟਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਲੋਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਲੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਭਾਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਵਾਨਗਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਦੇਵਾਨਗਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਤਲਬ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਥੀਮ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥੀਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਥੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ। ਕੀ ਹੈ? ਵਾਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਵਾਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਨ ਅਰਥ। ਕੀ ਹੈ? ਵਨ ਅਰਥ, ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਨ ਫਿਊਚਰ। OEOF, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? OEOF, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਵਨ ਅਰਥ, ਵਨ ਫਿਊਚਰ, ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨ ਅਰਥ, ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਵਨ ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਥੀਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਨ ਅਰਥ, ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵਨ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਥੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸੀਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਮਹਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮਹਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕੀਤਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਹਦੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਬੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ G20 ਦੀ ਇੱਕ G20 ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ iOS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ iOS। ਇਹਦੇ ਲਈ G20 ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਐਪ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? G20 ਇੰਡੀਆ ਐਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। G20 ਇੰਡੀਆ ਐਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। The Forbes Asia magazine released its annual Asia Power Businessmen list. How many Indians in women among 20 women from Asia Pacific region? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ 20 ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 20 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ 20 ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ? 20 ਵੂਮਨ ਕਾ ਦਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਵੂਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਅਨਰੈਂਕਡ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੂਨ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 3 ਵੂਮਨਸ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਨੇ? 3 ਵੂਮਨਸ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ 3 ਵੂਮਨਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3 ਵੂਮਨਸ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ?
ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੋ ਵੂਮਨਸ ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੋ ਵੂਮਨ ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਇਵਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਇਵਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਵੂਮਨ ਹੀ ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 1 ਵੂਮਨ ਹੀ ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 20 ਵੂਮਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵੂਮਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੀ ਪਲੇਅਰ who won men's single T20 ਪੈਰਿਸ ਮਾਸਟਰ ਟਾਈਟਲ। ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਐ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ T20 ਮਾਸਟਰ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੋਵੈਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਕੋਵਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੋਵੈਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਨੋਵੈਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਦਾਨਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਵੈਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਨੋਵੈਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨੋਵੈਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਫਾਲ ਨਡਾਲ। ਰਫਾਲ ਨਡਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਨੇ। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो हाँ जी, ये सीरीज़ कुछ नहीं करना, 5 या 10 मिनट देना तुसी ऑलरेडी होर कुछ नहीं करना। मिनट सारे क्वेश्चन तुसी अटैम्प्ट कर देने, तो मॉर्निंग दे विच जिहड़ी कीती सी ओहदी एक रिवीजन भी हो जूगी फटाफट। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।